بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باهئ نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جروزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Terima kasih Syad. Sadaqallahul-Azim. Tahniah. Ada siapa-siapa nak sambung? Maaf banyak salah. Tak apa, kita belajar. Makcik pun tak pandai. Azri nak sambung ke? Ke Puan Nur Rashikin? Kalau tak ada yang baca boleh kat ayat mana kan? 101, 110. Assalamualaikum semua. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما بشر مثلكم يوحى قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Terima kasih Azrina. Ada siapa yang nak Sama-sama. sambung? Saya dah masuk belum? Saya belum masuk. Oh, Mak Jah nak baca? Kau tak ada boleh nak baca? Siapa je? Be my guest. Tak baca. 10 pertama tu kena sabar je pakai baca 10 terakhir. You nak baca Astaghfirullahaladzim. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Sadaqallah. Ada sesiapa nak sambung? 101, 110? Volunteer Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Nafas tak sampai lah. Aku ambil balik dekat mana tak? Yattakhidhu. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu min ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina salah baca. a'mala. Kak Aisyah ada salah baca sikit. Ulang sikit. Silakan. Ulang sikit. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina na a'mala. A'mala. Okey, sambung. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Yahsabu kan? Yahsabu. Ayo. Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih
فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا terus. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا Uzwa, ayo. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا Ayo. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن الله أكبر استغفر الله Ulang sikit ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي La nafidan. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا Ayo. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما Ilayya annama. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم Ilahukum ilahu wahida. إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Astagfirullah. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustazah, sekejap lagi saya buka kamera. Saya buka majlis dulu Ustazah. Saya marah yang real dulu. Ustazahku yang di sana. Buka kamera dulu. Sekejap lagi saya buka Ustazah. Tua. Saya buka majlis dulu Ustazah. Baik. Silakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Hajah Nolia binti Haji Kasmuri kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemma Nur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama. Yang saya hormati, saya kasihi Sahabat Takbiran Gemma Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Okey, sebelum kita mulakan bacaan, ibu-ibu ambil air, setiap ibu-ibu. Air secawan, sebotol, tak kisahlah. Kalau mau ada ambil sebab kalian semua di rumah kan. Sediakan satu cawan. Sebelum kita baca. Walaupun Amira dah mula kan, kita ambil masa 20 saat petang ni. InsyaAllah.
Kita niatkan seperti mana yang Kak Amira niatkan, tapi kita niatkan untuk diri kita sendiri, keluarga, pasangan masing-masing. Kerana ini adalah amalan kita. Sila amalkan perkara ini untuk kebaikan kita sendiri dan keluarga, malahan ia untuk seluruh yang telah disebutkan oleh Kak Amira. Ambil masa 20 saat dulu. Sebelum kita baca Fatihah. Saya pun sama. Silakan. Ya Allah. Allahumma salli. Ya Allah. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah memakbulkan hajat kita. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah yang comel. Falyatafaddal. Mashkurah Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dia ada sebab tu. Dia duk apa? Cakap-cakap yang baik-baik ni, tapi dia perkara yang dituntut apabila kita melakukan kebaikan dengan bercakap dan mengatakan dan mendoakan yang baik-baik. Terima kasih Kak Amira dan seluruh staf kepimpinan Gubernur Iman ini khususnya, dan yang bersama keseluruhannya dalam majlis ilmu pada petang hari ini. Jazakumullahu khairan jazak untuk kebaikan bersama ini. Allah jugalah yang memberikan keizinan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita menghampiri fasa terakhir untuk fasa kedua. Hari ini sudah masuk 19 Syakban kalau tak silap saya. Betul? 19 Syakban. Dan malam ini sudah akan masuki 20 Syakban, hari terakhir untuk fasa kedua bulan Syakban. So, sebelum kita memulakan ini, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mari kita perbaharui niat kita. Sama-sama berusaha. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga keberadaan kita untuk memahami syariat baginda Nabi SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi kebaikan dan bekalan kita bersama. Terutamanya bekalan dunia kita ini, bahkan paling utama bekalan akhirat kita. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'allim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Kita baca ramalan semua pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na abu laka bi ni'matika 'alaina wa abu bi dhunubina faghfir lana ya Allah faghfir lana ya Rahman faghfir lana ya Rahim fa innahu la yaghfiru dhunuba illa Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. 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 Wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarrab indaka yawmal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarrab indaka yawmal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Innahu minkum taqabbal ya karim. Moga seluruhnya dengan kebaikan, rahmat serta kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi yang memberi salam. Juga sahabat di Happy Life saya.
Untuk makluman dan pengetahuan, seperti biasa saya membantulah sedikit sebenarnya promote saya punya FB pun. Allahumma salli ala sayyidina, mengambil peluang. Jika kalian tidak bersama pada petang ini di Google Meet Live Gemarul Iman, silalah singgah di YouTube, official YouTube Gemarul Iman yang dikelolakan oleh saf-saf kepimpinan daripada seluruh yang menguruskan Gemarul Iman ini. Moga kalian adalah pilihan Allah berterusan. Moga kalian adalah di bawah pandangan dan kasih sayang Allah berterusan. Kerana mengajak, membawa, mengingatkan dan memberikan kemudahan kepada seluruh, terutamanya umat baginda Nabi SAW yang diberi keizinan untuk bersama dalam setiap majlis ilmu harian, pagi, tengah hari ada ke? Tak ada kan? So stay tune, ada kelas tengah hari lepas ni dengan saya insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga petang hari, malam hari, sebelum tidur, bangun tidur, ya Allah, jangan rasa menyesal. Rasa penat tak apa, rasalah penat. Pelik kalau tak penat tau, sebab kita manusia biasa. Rasa penat ini akan membawa, perkara ini adalah yang Allah akan berikan kebaikan dan kemudahan. Letih, berehat, tetapi tetap berada di jalan yang telah dipilih oleh Allah, terutamanya dalam taman-taman syurga Allah ini. Man salaka tariqan ila talabil ilmi faqad sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya Allah, petang ini kami bersama adalah mencari jalan ke syurga. Mencari jalan ke syurgamu ya Allah, walaupun hanya duduk dan mendengar. Boleh jadi tidak semua yang akan difahami dengan apa yang dikongsi. Saya sendiri yang memberikan perkongsian ini belum tentu cukup yakin boleh beramal dengan apa yang saya katakan. Tapi kita berusaha bersama. Semoga petang hari ini adalah satu perkara kebaikan yang akan menjadi bekalan kita bertemu dengan Allah dan Rasulullah kelak. Dan Allah pandang sebelum kita bertemu dengan 1 bulan. Jangan ingat bila kita boleh masuk, Allah terima keseluruhan, apatah lagi Ramadan menerima kedatangan kita. Boleh jadi ia sebagai ujian, tapi kita berdoa. Jangan doa khusus ketika nanti kelak sedikit peringatan untuk diri saya dan kita semua. Moga seawal malam pertama 1 Ramadan pada tahun ini, kita akan berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu-ibu saya rasa dah viral beberapa hari ini. Tapi sunnahnya adalah diamalkan ketika malam pertama. Bukan pada waktu ini nih. Kerana doa itu adalah memang betul kita nak sampai kepada bulan Ramadan. Betul. Allahumma sallimni Ramadan wa sallimna Ramadan li. Supaya Ramadan itu sampai kepada kita. Betul? Tapi perkara itu berlaku adalah ketika mana malam Ramadan tu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampaikan aku ke dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Terimalah aku ini dalam bulan Ramadan. Moga-moga Ramadan menerima aku dengan kehadiran Ramadan kali ini. Amin. Allahumma amin. Ini doanya. Kalau ibu-ibu tak ada, saya just nak sharing. Ada satu tempat ibu-ibu boleh tengok doa ini diletakkan hampir setahun dah. Dekat, kalau kita punya FB tu, kita ada apa yang belakang atas sekali tu apa? Bukan profile picture. Apa dia punya tepi atas dia tu apa Kak Azrina? Ada profile picture dengan apa tu? Apa dia? Saya lupa lah nama apa. Tang ni semua lupa pula, subhanallah. Kak Intan, saya nampak Kak Intan hari ni, Masya Allah. Selalu saya nampak Kak Amira lah. Hari ni saya nampak Intan. Apa nama dia tu? Bukan wall, apa nama dia? Dia bukan profile. Cover ke? Page ke? It's not page. Yang dia punya dinding kat atas dengan profile tu apa nama dia? Cover Cover ke? Saya dah lama tak buka FB Ustazah. Profile cover Ustazah. Profile cover Allah SWT Muhammad. Ibu-ibu boleh singgah. Ini just pengenalan sikit. Saya minta peluang. Mudah-mudahan Saf Pembinaan Gemarul Iman mengizinkan lah, walaupun saya belum minta izin, saya minta izin sekarang lah ni. Mudah-mudahan diizinkan lah. Kalau tak izinkan pun aku nak cakap juga sebenarnya. Aku nak cakap juga sebenarnya. InsyaAllah beberapa minggu yang lepas atau minggu yang sudah kita bercerita tentang satu daurah. Dan daurah ini akan dianjurkan bersama kerjasama saya dan Bait Ibadur Rahman untuk daurah azkar ataupun afkar
Ihya Ulumuddin. Dan yang saya nak katakan tadi tu, profil yang atas tu, belakang itu, gambar profil dia punya belakang dia tu, apa tadi nama dia? Lupa pula dah. Profile cover. Profile cover tu, dekat Baik Ibadur Rahman tu, ada doa tu. Ada doa berkaitan dengan Ramadan ini. Sudah setahun tidak ditukar. Kalau ibu-ibu boleh singgah, kerana ini jemputan khusus daripada saya lah, dengan rendah hati. Jemputlah untuk bersama. Kerana waktu itu, tak ada orang lain buat kelas biasanya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kak Azrina, tak ada orang buat kelas kan? Ya, saya suka. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau Kak Azrina suka, insyaAllah semua orang sukalah. Saya Amin, beranggap ya Rab. Tapi saya ada kelas masa tu, Masya Allah. ada jawapan lah. Mujahadah. Berjadah lah. Walaupun ada kelas, mudah-mudahan Allah pilih di mana kita pilih menambahkan ilmu dan amal kita, insyaAllah. Lillahi ta'ala, bukan kerana saya, bukan juga kerana Pak Ibadur Rahman, tapi kerana Allah. Minta maaf mengambil masa sedikit ni. Tadi nampak macam serius je kan. Rupanya nak bagi iklan je Ustazah. Bagi iklan supaya perkara ni akan menjadi kebaikan. InsyaAllah. Jemputlah. Jemput singgah. Jemput berkawan dan beruhuah. Bila tu Ustazah? Minta pada Kak Azrina nanti. Kak Azrina akan bagi maklumat itu insyaAllah. Saya dah bagi dekat grup yang Kak Azrina tak pernah jawab salam saya kat situ. La ilaha illallah. Memang saya saja nak cakap terus terang je. Tak nak cakap belakang. Saya jawab suara tanpa perkataan dalam grup. Semua boleh PM Mina boleh bagi link terus. InsyaAllah. Bagus tu Ustazah. Saya dengar tak akak jawab salam tanpa suara tu? Masya Allah. Minta maaf Ustazah. Okey, 4 Mac sampai 21 Mac. Itu tarikhnya. Okey, insyaAllah. Yang tu jangan elak kat sini. Nanti ada yang berbahagia Puan Najah nanti ada kat sini. Ini kelas Gaman Noriman kan. Saya cuma buat mukadimah je. Nanti PM. Nanti PM Kak Azrina ataupun PM Kak Amira pun boleh. Kalau dia rasa tak boleh, aku bolehkan jugalah. PM Intan pun boleh. Kak Intan saya dengan Mira. Kita 3 orang ada insyaAllah. InsyaAllah. Saya benar-benar mengharapkan ibu-ibu singgah lah. Walaupun sekali, 2 kali, 3 kali. Sebab dia ada 9 kali. Boleh jadi akan menjadi 10 lah sebenarnya. Hari-hari. Dia seminggu 3 kali je. Ya, Ada nak singgah setiap kali kelas. Janganlah sekali, 2 kali, 3 kali tu Ustazah. Jangan pun. Saya ni mohon pada Allah saja. Yang kena berusaha adalah kalian. Dan saya pun kena berusaha. Mudah-mudahan Allah beri izin kepada saya untuk diberikan kelapangan, kesihatan dan juga kemudahan. Tak boleh tidur malam tadi. Sebab bila iklan tu dah keluar. Saya yang tak boleh tidur. Tahu tak? Saya yang tak boleh tidur. Nak memikirkan. Moga Allah berikan panduan. Okay, hari ini, yang itu adalah perihal tingkatan ketiga berkaitan dengan akidah. Dan ini syariat. Yang daurah itu adalah tasawuf. InsyaAllah. Betapa moga-moga ketiga-tiga kelas ini akan melengkapkan usaha kita untuk memahami syariat baginda Nabi SAW dan segala perintah Allah dengan penuh kerendahan hati dan jiwa. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita menyambung. Ini bukan kelas yang tu. Ini kelas fake. Ini kelas fake mazhab Syafi'i. Ketawa Kak Suaya. Boleh tak hari ini saya nak tengok muka Kak Suaya? Bukalah kamera. Saya tak pernah tengok muka dia. Sebab dia asyik ketawa je kan. Sila Kak Suaya. Buka kamera. Kau pakai nikob? Tak payah nak malu sangat. Ni aku suruh ni. Mana Kak Suaya? Sila buka kamera. Dia memang tak pernah buka kamera Kak Amnira? Tak pernah? Memang dia ketawa, dia senyum, dia ketawa, dia senyum. Tak pernah pun. Ustazah nak tengok muka dia, Ustazah message dengan dia. Gambar profil dia comel hanya. Ya ke? Ya. Masya Allah. Tak nak tunjuk kat sini? Kak Azrina yang ketawa. Kak Zoya kan, Kak Azrina ni pun dengan saya pun dia tak buka nikah. Tapi sebab hari tu dia kena ambil semayang, jadi dia kena buka dekat akhirnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Solat pun kena buka kan. Tapi tak apalah Kak Zoya. Tak apalah. Jangan paksa-paksa Ustaz. Jangan paksa-paksa Ustaz. Saya gurau. Hari ni kita akan menyambung rukun yang ke-8 bagi rukun solat kita. InsyaAllah yang ke-8 adalah duduk di antara 2 sujud. Okay. Ibu-ibu, kalau kalian masih diberikan keizinan oleh Allah untuk duduk di antara 2 sujud, saya bagi tahu hari ini, kalian masih sihat.
Kalian masih sihat. Kita masih sihat. Bila ada masanya suatu hari nanti Allah mengatakan bahawa kalian tak boleh duduk. Bila tak duduk di antara dua sujud bermakna dahi kalian tidak boleh sampai ke tempat sujud. Kalau tak boleh duduk. So bersyukur. Alhamdulillah. Ala kulli ni'mah. Sambung ke Amnira. Alhamdulillah. Ala kulli ni'mah. Binikmatihi tatimmus shalihat. Orang lain lah yang sambung. Aku tu minta orang lain. Ya, okey, alhamdulillah. Mana Kak Mira tadi? Dia hilang ke? Mana dia pergi? Okey, Kak Azrina sambung. Ayat ini. Alhamdulillahilladzi hadana. Sambung. Tak tahu saya. Aku ketuk meja. Tapi aku ketawa. Tuah kakak aku ni. Orang suruh pergi masuk. Cobit apa ni. Kak Mira ni dia pergi keluar pula time-time critical. Dia terkeluar kot. Lain dia tak Dia ni. Kak Intan. Kak Intan, boleh sambung? Tak ada suara? Mak Zura boleh baca ke? Dah hafal kan? Tak sangat. Takut Sangat? lupa. Okay, kita minta Kak Hadijah Maimunah lah sebab dia buat kamera. Alhamdulillahilladzi hadana. Sila Kak Hadijah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amin. Allahumma amin. Minta insyaAllah lepas ni Kak Intan dengan Kak Azrina. Yang macam-macam Kak Azrina. Tiba-tiba Kak Amnira keluar. Terima kasih Kak Hazizah kerana menyambung bacaan itu. Kesyukuran ini adalah saya Kak Azizah. Sama-sama. Sama-sama Ustazah. Alhamdulillah. Kesyukuran ini bukan biasa-biasa. Ini perkataan biasa manusia. Bukan biasa-biasa. Kerana dengan kesyukuran ini, di situ ada satu syariat, perkara yang diwajibkan pada setiap rakaat berdasarkan hadis yang lalu, di mana sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summarfa hatta tatma'inna jalisan." Kemudian bangun sehingga tetap keadaan dudukmu. Bangun kemudian duduk. Dan duduk itu, tetap itu kalau tidak ada bacaan, dia tetap dikira sudah duduk. Tanpa ada bacaan. Habis itu tak payah baca pun tak apa Ustazah? Ya. Dia hanya disyaratkan rukunnya adalah duduk antara dua sujud. Tetapi kalau kita menambah dengan doa di dalamnya, maka dia akan menambahkan amalan dan pahala yang luar biasa. Kerana dalam duduk antara dua sujud itu, doa yang ada di dalam duduk antara dua sujud itu adalah doa pengharapan untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi rahmat oleh Allah, kasih sayang, dan dimakbulkan segala doa, dipermudahkan dan diangkat doa-doa, kemudian diberikan rezeki. Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, diberikan hidayah, wa'afu anni, dan diberikan keampunan oleh Allah. Buatlah pilihan yang tepat. Bacalah dalam keadaan tenang. Doa ini sangat luar biasa ibu-ibu. Dan dia diulang-ulang bagi setiap rakaat apabila kita duduk antara dua sujud dalam keadaan apa? Tawarruk ke iftirash? Iftirash. Macam tak yakin je. Agak bukan terconfuse je sebab kena soal tadi tu blur. Iftirash Ustazah. Iftirash. Duduk antara dua sujud adalah duduk di atas kaki kiri dan paha kita. Ya. Kaki dan paha kita duduk atas tu. Kita bukan duduk ke bawah. Duduk secara iftirash. Dan syarat duduk di antara dua sujud ini, dia mesti tujuannya duduk semata-mata kerana ibadah, tanpa sebab-sebab sampingan yang lain seperti takut dan sebagainya, seperti mana rukuk sebelum ini. Betul? Next. Tidak terlalu lama hingga melebihi kadar masa sekurang-kurangnya bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud maksudnya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab dia duduk antara dua sujud. Tidak melebihi daripada itu.
Kemudian duduk tetap seketika sekurang-kurangnya sekali tasbih. Ni yang saya bagi tahu awal tadi. Duduk, subhanallah, selesai. Tak perlu sebut subhanallah pun. Kadar dia seperti menyebut subhanallah. Duduk tu walaupun tak baca doa tadi tu. Doa tadi doa yang sahih. Lewat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahawa itu adalah duduk bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika amalan duduk antara dua sujud itu. Subhanallah. Okay? Dan moga-moga ketika mana kita duduk, kita membaca doa itu. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Mula-mula kita minta ampun. Rabbirfirli. Last kali kita minta wa'afu anni. Apa beza Rabbirfirli dengan wa'afu anni? Okay, sila Kak Azrina. Dah habis kan daurah solat? Masya Allah kena petik lagi. Kau pusing, Allah bagi izin ni. Sekejap lagi Kak Intan pula sebab Kak Amni dah tak masuk-masuk ni. Mana tadi ni? Satu minta keampunan, satu minta alamak. Macam mana Ustazah tak pandai lah Ustazah nak huraikan. Cuba. Kita cuba, kita dengar. Beza keampunan dengan kemaafan kan? Ya, apa dia? Kita Satu, minta satu keampunan. Kemudian kita minta kemaafan, baru kita minta keampunan. ya, satu dosa yang kita buat dengan sedar dan satu dosa yang kita buat tanpa sedar. Dan minta Allah minta yang akhir tu, minta Allah padamkan terus dosa-dosa kita. Yang tu yang saya ingat lah. Paling ringkas itu maknanya. Ya. Yang selalu kita buat adalah minta ampun je. Rabbirfirli. Hari-hari duk Rabbirfirli tapi tak tahu apa yang diminta ampun pasal apa ni. Orang buat, aku pun buat. Ini tambahan, tak ada dalam ni, rukun ni tak ada. Saya just kongsi je. Nak bagi peringatan supaya saya juga mengingat. Kau pun baca juga Nolia. Kau pun baca juga. Tapi aku dah hampir seminggu tak baca. Ini kelemahan orang perempuan. Tetapi kurniaan daripada Allah. Lemah iman kita tapi dia kurniaan daripada Allah. Bukan tak boleh zikir yang lain, tetapi itulah yang kita kena baca secara sunnah yang besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, supaya kita ini tidak akan melupakan bahawa kita banyak. Kita minta ampun Hari-hari kita minta ampun. Ya. Hari-hari kita minta ampun. Kita kena tahu tau, kita minta ampun pasal apa. Tadi minta ampun sebab apa? Tadi aku lewat sembahyang, ya Allah, aku lambat sikit. Aku minta ampun pasal apa? Tadi aku tak menutup aurat dengan baik, ya Allah. Tadi aku kecil ke hati orang. Contoh. Tadi aku lambat serve suami aku punya air. Suami minta air kejap. Sekejap bang, ada kelah. Belum habis lagi ni. Engkau padam lah. Kau tutup je kamera, kau pergi. Yang belajar wajib, yang bagi air tu lagi wajib. Petang ni ada tak suami yang nak minta air tu, silalah bagi dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada yang di sisi lah. Aja usik Kak Azrina ni kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jadi ibu-ibu, korang jangan ingat bila korang masuk kelas hari-hari, minta maaf bahasa saya kasar sikit ni. Lu kita bila tiba-tiba, kita buat perkara yang wajib, tiba-tiba suami datang dan suami kata, "Meh, duduk sebelah saya." "Online bang, tengah bertugas bang." "Tengah apa ni bang?" "Kan ustazah tak tahu, kau tutup je lah kamera." Ustaz kan tak tahu, tiba-tiba dipanggil nama. Ya Allah, menggelabah gitu. Saja je ustaz usik-usik, ustazah usik-usik kan. Kan. Dan inilah semua perkara yang perlu kita letakkan benchmark. Hari ni saya guna perkataan benchmark. Saya dah lama tak guna perkataan ni. KPI benchmark ni lama tak guna. Sebab dah lama tak kerja dekat pejabat. So hari ni saya gunakan supaya saya ingat untuk diri saya. Wahai Nolia, kau hari-hari pun sembahyang. Kau tahu ke apa yang kau minta ni? Betul ke kau minta ampun pada Allah? Kau yakin ke kau diampunkan oleh Allah? So inilah tempatnya. Dan ini kita akan sambung nanti dalam daurah. Saya akan bagi insyaAllah. Saya akan kongsikan rasa dan macam mana Allah berikan nikmat itu. Dan akhirnya, ya Allah, rupanya kita dah pandai bahasa Arab ni akhirnya. Dalam sedar atau tidak sedar, Allah beri kita kelebihan. Dan kelebihan itu bukan untuk dibanggakan. Kelebihan itu adalah untuk makin merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat, minta maaf, ini syarat bagi duduk di antara dua sujud, rukun yang
Yang ke-8. Rukun yang ke-9. Duduk yang akhir. Duduk pada rakaat penghabisan diikuti dengan salam. Allahumma shalli ala Muhammad. Duduk yang terakhir, duduk apa pula Kak Zrina? Bukan Kak Zrina. Okey, jangan Kak Zrina. Jangan, diam. Kak Intan pula, Kak Intan. Tawarruk. Alhamdulillah. Yelah dah dengar tadi juga tapi memang tak pula kan sebab dah daurah 3 hari kot. 3 hari kan? Hari tu daurah solat. Betul 3 sesi ya. 3 sesi, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz tu bagi penerangan sangat mudah untuk difahami. Saya pun dalam diam tengok juga. Pelan-pelan masuk, orang tak tahu tak kenal. Oh, ramai tu, 100 lebih, 200 lebih, 300 lebih kadang-kadang. Ya Rabb, subhanallah. Bersyukurlah kalian dapat perkara itu dan perkara ini adalah rukun. Ketika kita duduk, kita tahu ini rukun. Dan rukun kalau tak duduk secara beradab, tak cara betul, duduk pada rakaat tak duduklah contohnya, tanpa sebab, tak sah sembahyang. Tapi kalau sakit, diberi rukhsah. Boleh duduk di atas kerusi. Ataupun kalau tak boleh duduk dengan kadar sebahagiannya berbaring. Dan itu kebiasaannya bagi orang yang sakit. Sakit secara hakiki. Bukan uzur syar'i. Uzur syar'i kita orang perempuan. Orang yang kebiasaan beramai-ramai ini dia memang uzur yang hakiki, memang sakit. Dan dia tak boleh duduk secara betul. Kadang-kadang orang yang tak uzur maksudnya tak uzur yang hakiki, kadang-kadang dia pun tak boleh duduk sebelah. Maksudnya tawaruk yang tawaruk tadi. Betul. Tawaruk yang sebenar. Dia tak boleh letakkan punggung dia kat belakang. Orang yang bermazhab selain daripada mazhab Imam Syafi'i, sebahagiannya tidak duduk tawaruk. Mereka duduk seperti duduk antara dua sujud saja. Sebab itu bukan menjadi dia tak guna syarat tawaruk tu, dia guna syarat duduk je. Jadi duduk tu dengan pelbagai cara. Tapi bagi mazhab Syafi'i duduk tawaruk itu adalah menepati sunnah yang diingatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan Rasulullah pernah melakukan perkara itu. Moga-moga dia adalah perkara yang terakhir sebelum kita melepaskan solat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai perpisahan sementara dengan Allah SWT. Duduk itu menandakan kita dah nak habis dah. Kita nak bertemu dengan satu perpisahan sementara dengan Allah ni. Dan yang ke-10, membaca tasyahud ketika duduk dan penghasilan. Dan ketika duduk, baca tasyahud akhir. Baca tasyahud akhir. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa radu'an. Kunna idza sallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna naqul qabla an yafrida alaina at-tashahhud assalam 'ala Allah qabla ibadihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua sahabat yang beri salam. Assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Assalamu ala fulan. Falamman sarafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqbal alaina bihwajhihi faqala inna Allah huwas salam. Fa idza jalasa ahadukum fi shalah falyaqul at-tahiyyat. At-tahiyyat. Sambunglah. Barakatus salam. At-tahiyyatus ke at-tahiyyatul? At-tahiyyatul mubarakatus. At-tahiyyatul. Ya. At-tahiyyatul mubarakatus. Salawatut thayyibatu lillah. Itu ada lillah tu. Itu mahal. Itu paling mahal. Salam itu adalah untuk Allah. Ini patutnya bukan hari ini nak bagi semua ni, tapi dah terbagi jugalah ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Cerita betul-betul kita membaca at-tahiyyat ini adalah cerita antara kita dengan Allah dan selepas tu ada rakaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas itu. Allahu akbar. Ini solat. Ketika kami solat bersama Nabi membaca dengan riwayat yang lain sebelum difardukan tasyahud ni, kami membaca tasyahud maksudnya sejahtera ke atas Allah mendahului hamba-hambanya. Sebut juga Allah kan? Yang diutamakan. Kemudian salam ala Allah qabla ibadih. Sejahtera ke atas Allah mendahului hamba-hambanya. Siapa hamba Allah ketika ini yang paling utama?
kita, umat Muhammad. Oh ni, malaikat dah sudah. Tak, kalau ikut yang ni lah. Malaikat ada sebut tu. Rasulullah. Nabi Muhammad SAW. Dia adalah pendahulu kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ke atas Allah mendahului hamba-hambanya. Sejahtera ke atas Jibril, sejahtera ke atas Sayyidina Mikail. Kemudian atas lagi sikit, sejahtera ke atas si fulan. Setelah selesai, Nabi SAW menghadap kami lalu bersabda, sesungguhnya Allah SWT bersifat Assalam. Apabila seorang daripada kamu duduk ketika bersolat, makalah guna baca permulaannya adalah dengan At-Tahiyyat. At-Tahiyyatu lillah. At-Tahiyyatul Mubarakatus. Ini dalam riwayat yang lain. Yang kita selalu baca tu riwayatnya lain. Dalam kitab ni riwayatnya lain. Dua-dua boleh. Kerana assalam ialah salah satu nama Allah. Begitu juga maksud salam ialah sejahtera daripada segala keaiban dan kebinasaan mengenai makhluk. An-Nihayah. Sekurang-kurang bacaan tasyahud dalam riwayat ini, At-Tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Mula Allah. Kemudian Rasulullah. Wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Begitu juga rahmat Allah dan segala keberkatannya selalu sejahtera atas kami dan semua hamba-hambanya yang saleh. Aku menjadi saksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan terdapat beberapa riwayat yang sahih tentang lafaz tasyahud ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar Kak. Ya Allah. Subhanallah. Jadi ini adalah antara lafaz, bismillah. Banyak lafaz dengan riwayat yang sahih tentang lafaz tasyahud ini. Sepenuhnya yang afdal pada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Atas sikit kan? Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Yang afdal pada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surah min al-Qur'an. Fakana yaqul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini adalah riwayat yang paling muktabar di sisi Imam Syafi'i. Kerana ini adalah kitab Fiqhul Manhaji dalam mazhab Imam Syafi'i. Segala ucapan penghormatan yang membawa keberkatan dan selawat yang baik adalah bagi Allah. Seluruhnya adalah kepada Allah. Kita ni kalau boleh bercinta dengan ayat ni dengan Allah, inilah masanya. Kerana kita betul-betul tuju khusus memang hanya kepada Allah. Ucapan yang bermaksud segala penghormatan. Dan selepasnya adalah kepada sebaik-baik hamba yang disebutkan pada riwayat yang pertama tadi, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa perkara yang perlu diambil perhatian. Itu sikit lah, nanti kita sambung kemudian. InsyaAllah. Next, atas sikit Kak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beberapa perkara yang perlu diambil perhatian secara syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ketika membaca tasyahud, dia mesti mendengar bacaan sendiri jika pendengarannya baik. Bahasa kasarnya dia tak sakit lah. Dia tak sakit telinga, dia tak, maaf dengan izin, dia tak bekak. Maksudnya kita semua didengar. Ibu-ibu dengar tak suara saya? Dengar. Alhamdulillah. Syukur. Okey. Macam tu. Aku nak buat jugalah. Ni Kak Suaya. Okey dia buat. Aku nak buat juga. Aku dengar suara aku sendiri. Maksudnya aku pun tak sakit telinga lah. Mendengar kita. Alhamdulillah. Okey. Jadi ibu-ibu agak dirahmati Allah sekalian yang dirahmati Allah semua seluruhnya. Mesti dengar. Dengar Ustazah. Alhamdulillah. Syukur tak? Dengar Ustazah. Alhamdulillah.
Yang kedua, membaca secara berturut-turut bersambung-sambung sekiranya antara satu ayat diselangi dengan diam yang panjang atau zikir yang lain daripada lafaz at-tahiyat ini, maka batallah bacaan tasyahudnya itu. Kat mana batalnya? Ketika dia berhenti dan dia ambil masa yang sama untuk menyambung untuk ayat seterusnya. Walaupun belum sampai kepada tahlil tadi itu. La ilaha illallah asyhadu an la. Tasyahud itu. Subhanallah. Sebab tasyahud itu bermula dengan at-tahiyyah. Penghormatan yang paling tinggi kepada Allah SWT. Dan membaca tasyahud yang ketiga ketika duduk kecuali apabila uzur. Duduk yang tadi tu disebutkan sebagai kalau mazhab Syafi'i duduk tawarruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali ketika uzur, boleh duduk atas kerusi, boleh duduk iftirash, boleh bersila. Kalau memang tak boleh iftirash dan tawarruk, tak ada masalah. Maka bolehlah membaca dengan apa cara yang termampu. Yang penting dibaca. Dan dia adalah rukun. Dia adalah rukun. Yang keempat, membaca tasyahud dalam bahasa Arab. Jika tidak mampu, bolehlah membaca terjemahannya dalam bahasa apa yang dikehendaki. Tiba-tiba boleh cakap bahasa Inggeris je, bahasa Arab tak boleh. Bolehlah. Tapi kena belajar dulu. Tetap wajib hukumnya mempelajarinya dan membacanya dengan baik. Kalau tak boleh membaca dengan baik, sekadar kemampuan yang kita mampu untuk membacanya dan itu Allah akan mengerti. Dan lebih mengetahui dan maha memahami, maha mengerti. InsyaAllah. Yang kelima, yang ini adalah sedikit cabaran. Sekejap soalan pada nombor 4. Saya, Maknanya pada yang tak mampu boleh membaca terjemahan pada lafaz mulut atau selepas dia mempelajari. dalam proses belajar tu Ya, maknanya boleh baca. boleh. Masya-Allah ilmu baru. Kalau mu'alaf, contoh, dengan bacaannya mungkin terkial-kial dan dia baru belajar, boleh. Tapi bila dia dah mungkin agaknya setahun, 2 tahun, dia dah berusaha ataupun 6 bulan, beberapa bulan, dia dah usaha tapi tak boleh juga. Ataupun dengan izin Kak Jumini sebab Kak Jumini mungkin ada baca mungkin agak sedikit ada pelak sedikit dan itu dimaafkan untuk Kak Jumini. Itu rusak, tak ada masalah. Jangan tiba-tiba kita tak ada macam ujian seperti Kak Jumini dan dia akan beri kebaikan Kak Jumini insya-Allah. Tiba-tiba kita buat macam tu, itu namanya mempersendakan, berdosa. Itu tak boleh. Tapi kita memang ada kekurangan dan ia akan diterima oleh Allah. Kelak di hari akhirat kita akan dapat baca sama-sama. Lebih baik Kak Jumini. Don't worry. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi bagi yang boleh cakap baik ni macam Kak Azrina ni, macam mana Ustazah? Tanya soalan tu dengan sangat terang, jelas. Kak Intan, Kak Amira jadi moderator kan. Lagi mana moderator yang lain? Macam aku tak nampak pula ni. Kak Masroha, aku sebut nama petang ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Adi Irma, Al-Fadilah, Kak Ajah Rosniati. Kak Ajah Rosniati, sebab dah lama tak nampak ni aku sebut lah ni. Kak Bonda Benda Nur Akia, Bunda Bunda Nur ada. Bonda N. Saya panggil Kak N, saya tak panggil Bonda. Dia dengar saya lebih kurang lah. Tak, saya kurang. Mana Kak N? Kak N. Di mana Kak N? Kak Nurini. Rasa Bunda N tak sihat. Dia serak pagi tadi. Dia bercuti? Dia Syafah Allah. La syifa ila syifa'uka ya Allah. Okey. Tu siapa? Lagi? Tu sila. Kak Ajah. Terima kasih lah tunjukkan muka petang ni. Lain. Bunda muda. Mana benda muda? Intan nak dia keluar balik. Intan masa tu Ustazah tak tengok. Intan dah ada. Tak apa, Kak Intan dah ada. Oh, ada ya? Ada. Dia dari tadi tak keluar-keluar tu. Kak Amira yang keluar masuk tadi tu. Line tak berapa clear katanya. Sebenarnya apa tau? Saya duk nak tengok wajah-wajah ibu-ibu akak ni. Kalau buka, Allah bagi rasa rindu untuk kelas saya cuma seminggu sekali je kak. Terus buka kamera kan. Seminggu sekali je kak. Kelas saya tak ada waktu subuh, kelas saya tak ada waktu malam, kelas saya tak ada waktu petang. Tak ada. Kelas saya seminggu sekali ni je. Lepas tu pukul 5 pula tu. Allahu Akbar. Ustazah yang bagi ni, Ustazah punya free masa. Ya ke? Saya nak tukar. Saya cakap Kak Intan insya-Allah nanti kita bincang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam insya-Allah.
Moga-moga kalian adalah wajah-wajah yang saya juga Ustazah bincang dengan ibu, bukan dengan saya. Intan yang mana satu? Bincang dengan Ibu Ros, bukan dengan saya. Tak Saya apalah, nanti menjalankan Kak tanggungjawab Ajak saya dia. pun bincang juga. Saya pun bincang juga. Jangan risau, jangan risau. Dengan dia don't worry. Kejap lagi dia telefon aku lah. Don't worry. Tenang-tenang aja. Kita jumpa Kak Lakin je Ustazah. Oh, majlis ilmu Nisa. dekat Kak masjid. Nisa maksudnya turun dengan Intan. Dekat Lakin, dekat Sojana, banyak kali kita jumpa. Ya. Yang Ustazah belajar mutabak Kak Nisa sampai itu. Yang kita nak makan martabak dengan mak awal, lepas tu tak jadi. Tak ada Baiklah, makan baik. jemaah. Kau jangan cerita mutabak petang-petang ni. Orang ramai ni puasa agaknya. Agaknya pasukan ganti tak habis lagi. Sorry. Jangan. Okay, cerita kemudian. Okay. Sebenarnya rindu Kak. Rindu Kak Jah. Tengok wajah Kak Jah. Rindu Kak Bunda Kia. Rindu Kak Moda. Kak Bunda Moda. Lagi satu Kak siapa? Kak Masroha. Mana dah kakak aku ni? Hilang terus dalam radar. Dia cuma seminggu sekali je. Assalamualaikum Ustazah. Hadiah untuk Ustazah. Berkah Ustazah. Itu je lah ayat dia, lepas tu dah. Minggu lagi satu lah. Dia cakap mengaku. Minggu ni semua orang kena Minta maaf Kena untuk kebaikan lah insyaAllah. Kak Wan. Buka muka Kak Wan. Lama tak nampak wajah Kak Wan. Tak dilayannya aku. Okey lah, tak apalah, kita sambung lah. Rukun yang ke-10. Rukun yang ke-10. Allahumma salli ala Zainal Muhammad. Yang ke-10 dah selesai? Yang nombor? Nombor ni yang nombor 5. 5. Nombor 5. Menjaga makhraj. Terima kasih Kak Masroha panggil saya dengan hash banyak tu. Dia makhraj huruf. Makhraj huruf ni adalah perkara yang bagi mereka yang mampu untuk menyebut makhraj huruf dengan betul. Jadi yang belum sangat boleh menyebutnya dengan benar dan betul, jangan risau. Terus belajar, dan kalau tak boleh menyebut dengan betul dan benar, kalian akan mendapat 2 pahala. Jangan risau. Sebab sekarang ni tengah orang pulun duk bagi niat susun jadual untuk apa? Tadarus Ramadan kan? Asal tadarus je Ramadan. Ramadan je tadarus. Habis tu Syawal tak boleh tadarus. GNI sebelum Ramadan dah tadarus dah Ustazah. Itulah aku cakap tu soalan saya. Habis tu Syawal tak tadarus. Dekat Kita Lakin Rejab dari dah Rejab tadarus, Ustazah. Dekat mana Kak? Kami Rejab dah tadarus. Rejab, Sa'ban dan terus Sama. Syawal semua. Lakin InsyaAllah. Central kita dah start sampai juzuk 21 dah sekarang. Alhamdulillah. Adalah jawapan. Tak adalah Ramadan aja. Tapi kenapa nak Ramadan aja sebenarnya? Kerana Berganda-ganda. memang kita tahu berganda-ganda. Ada perkara lain yang lebih besar Kak Anissa. Kerana Ramadan ini turunnya Al-Quran. Syahrul Quran. Sebab itu orang 20 Ramadan. Itu jawapan Kak Zina. Lepas ni Kak Zina. Jangan jawab lain. Ramadan Syahrul Al-Quran. Nuzulul Quran. Kerana sebab itu Allah bagi kita rasa semangat lain macam pada Ramadan untuk tadarus berulang-ulang kali. Di mana pun kita berada. Lagi-lagi ada Gema Nur Iman. Masya Allah. Berapa pusingan untuk Gema Nur Iman Ramadan kali ini? Tengok pada grup jemaah 1, lepas tu 1 hari bersama Asatizah 1, lepas tu yang personal live dekat surau masing-masing, yang tu yang kami tahulah. Yang surau masing-masing tak ada. Saya tanya Gema Nur Iman je. 2. Gema Nur Iman 2, ya insyaAllah. InsyaAllah. Singgah ibu-ibu. Jangan tunggu kena panggil. Kalian kena cari iklan tu. Masuk. Kan? Dibagi link kan? Macam biasa kan? Macam kelas biasa kan? Oh tak, sekarang ni dah dibahagi pada kumpulan-kumpulan kecil dah. Semua ada 17, 15 kumpulan. Pada yang nak join lah daripada awal Syakban hari tu, dah share link masuk dan sekarang dah terbentuk 15 kumpulan insyaAllah. 15 kumpulan. Untuk tadarus? Tadarus sesama jemaah GNI. Satu grup ada saya dengan Mira punya grup paling ramai. Tapi yang lain majoriti purata 8 ke 10 orang. Kakak punya berapa? Dengan Kak Amira? Saya off 20 orang, Kak Mira 19 dekat hari ni rasanya insyaAllah. Patutlah tak sempat masuk kelas aku yang lain. Tak ada Ustazah.
Imarahkan insyaAllah. Tak apalah. Moga semuanya dalam kebaikan. Sebab saya tak ada tauliah untuk Allahumma salli ala Muhammad mengajar Al-Quran sangat. Jadi panggil-panggil sikit-sikit ni dia tak masuk sangat lah agaknya kot. Tak apalah, dengan orang lain pun okey lah. Janji ngaji lah ya, insyaAllah. Tapi untuk tadarus tu mudah-mudahan Allah beri kemudahan Okey. Sementara saya ingat ni, ibu-ibu kat yang rahmati Allah sekalian. Ibu-ibu dah terlalu biasa. Apa terlalu biasa? Terlalu biasa membaca secara berjamaah. Betul? Betul tak? Lagi-lagi Ramadan. Betul. Lagi-lagi Ramadan. Asal Ramadan je mesti ada kumpulan-kumpulan kecil, kumpulan besar, kumpulan dengan asatiza semualah. Betul? So ini cabaran saya, cabaran kecil saya. Kecil je, tak besar sangat pun apa lagi Ustazah ni? Boleh ke ni? Boleh bagi cadangan? Boleh? Sila Ustazah, kebaikan jalan menuju Allah silakan. Cadangan dan saranan saya dan cabaran saya. 3. Cadangan, cabaran, dan saranan. Kalian khatam secara berjamaah, moga tahun ini kalian khatam seorang diri. Yang tu ada tapi silent. Kalau ada terus silent. Yang belum ada ni. Sebab itu memang seorang diri memang kena silent lah. Tapi jangan duk pulun kat tempat-tempat yang begini ramai tapi kalian tak ada untuk peribadi kalian sendiri bersama Allah Ta'ala. Jangan. Kalian belum benar-benar diterima Ramadan nanti. Saya minta maaf. Kalau ibu singgah kelas saya pagi tadi, persediaan Ramadan, silalah singgah ibu saya pagi tadi. Ada satu cara bagaimana kita benar-benar akan diterima masuk oleh Ramadan dan Ramadan bergembira menerima kita. Antara asasnya adalah kalian benar-benar boleh menghatamkan Al-Quran sekurang-kurangnya sekali. Sendirian. Walaupun merangkak-rangkak. Walaupun tak khatam. Sampai 30 Ramadan baru 10 juzuk. Sebab itu saya cakap tadi. Jangan berhenti untuk Syawal. Jangan berhenti sampai Zulkaidah. Jangan berhenti sampai Zulhijjah. Tiba-tiba khatamnya Muharram. Sambung balik semula. Jangan berhenti. Tapi kalau sekurang-kurangnya dapat Ramadan ini, sekali kita khatam. Minta maaf keluar sikit topik ni, tapi ini saya kena bagi tahu. Saya tak tahu lagi bila saya boleh bagi tahu ni. Sebab kita dah terlalu selesa. Terlalu selesa kita khatam. Aku khatam 5 kali tahun ni. Bulan Ramadan. 5 kumpulan. Berapa kau baca? Bacalah sikit-sikit. Tapi khatam lah. Khatam. Mudah-mudahan Allah terima yang itu. InsyaAllah Allah terima. Ini cabaran untuk diri kita ya Kak Amnira. Kak Azrina juga. Sendiri. InsyaAllah. Sendiri. Cubalah. Dan dia ada trik dia untuk saya Kak Jah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sendiri tu maksudnya kita baca seseorang ataupun ada yang apa? Yang Saya dah angkat tangan Kak Jah. Okey. Faham. Sendiri adalah seorang, hanya kita dan Allah. Faham. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kalau nak trik dia, sila masuk kelas saya bagi tadi. Saya dah bagi trik dia macam mana. Dia ada trik dia. Kita bukannya orang yang boleh setiap pagi, petang, siang, malam pegang Al-Quran. Sebab kita ada masuk kelas, kita jadi admin, kita ada kerja lain, kita jadi isteri, kita jadi staff, kita bekerja, kita berniaga. Subhanallah. Semua kita ada perkara itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Tapi Allah memahami insyaAllah. Dan Allah beri kelapangan. Saya doakan semua akan khatam tahun ini sendiri. Dan itulah tanda kita diterima. Dan diberikan kegembiraan oleh Allah. Ramadan terima engkau insyaAllah. Sebab yang selalu pasal Ramadan ni, kita je rindu Ramadan. Belum tahu Ramadan rindu kat kita. Allah. Usahlah.
Tapi yang dalam satu grup tu ada 20 orang, 10 orang, 15 orang, silakan teruskan. Teruskan. Kalian adalah pilihan Allah. Cerita mahraj ni dalam solat perlu dijaga, mengaji pun kena jaga, tapi niat belajar. Niat tilawah dan belajar. Kerana bila kita niat sentiasa belajar, saya pun masih niat begitu kita membaca. Kita akan ada salah baca kan? Pasti akan ada kekurangan. Mesti tadi tu, terpanjang, terkurang, terpendek. Kadang tak kurang dengungnya, apa semua tu. Ya Allah, aku baca ni, aku tak tahu ya Allah. Kalau ada kurang, betul kan? Dalam hadis Nabi, dapat 2 pahala. Betul? Betul kan? Dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Tapi kita selalu cakap, aku takutlah kalau salah macam mana. Kita niat belajar, 2 pahala. Yang pandai baca ni tak dapat dosa kalau dia salah baca. Jadi jangan mengaku pandai baca. Kita sentiasa belajar dan terus belajar. Walaupun qariahnya adalah Kak Amira yang suaranya sedap, bacaannya smoothly, tak ada banyak kesilapan insya-Allah. Okey Kak Amira, boleh baca Quran ke petang ni? Ke uzur? Mazurah ke? Boleh baca, alhamdulillah. Hari ni dah boleh membaca. Okey. Bacakan saya. Kita dengar baik-baik dengan suara admin kita petang ni. Walaupun ibu dah hari-hari dengar suara dia katnya, saya dah lama tak dengar suara dia membaca. Saya minta maaf Tengok Kak Suaya, dia ketawakan kau Kak Amira. Minta aiskrim kat dia. Okay, Kak Amira nak baca surah apa? Sikit je. 3 ayat je. Al-Waqi'ah. Kenapa Kak Anissa yang menjawab? Salah jawapan. Permintaan. Yang minta aku bukan kau. Sila Kak Amira. Baik, Ustazah. Minta maaf Kak Anissa. Sila Kak Amira. 3 ayat je. Mana-mana ayat? Baca. Lain pula. Senang. Tak kawan Kak Amira nak suruh siapa? Saya dengar Kak tak? Amira. Tak berapa. Kak Amira. Ya. Kak Amira nak pas kat siapa? Nak ganti Kak Amira baca. Supaya saya boleh dengar suara dia. So sekarang suara saya tak dengar ke? Maaflah. Tak berapa Okey, jelas. sekarang okey? Okey, try. Baik. Surah apa-apa boleh Ustazah Aku dah cakap dah tadi. Tu lah. Tak dengar tadi Ustazah. Surah apa cakap? Tak isap. Kau main lagi dia cakap dengan aku cakap. 3 ayat Tak, mana-mana surah. maaf. Tak sebab saya tak dengar dia. Okey, baik. Saya cubalah. 3 ayat. 3 ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. 3 je kan? Patutnya Sadaqallahul Azim. Muka cakap 3 aja. Sadaqallahul Azim. Betul. Ibu jangan tukar channel. Yang ni bukan kelas mengaji. Ini adalah kelas fiqah. Nak cerita pasal makhraj pula. Cerita pasal makhraj huruf ni. Cerita makhraj huruf ini adalah cerita tentang tahiyat akhir. Tentang bacaan tahiyat akhir ini. Kalau dia ada bacaan hurufnya makhraj kha, kena betul-betul sebut kha. Kalau dia ha, sebut dia ha. Kalau ada tasydid, kena tasydidkan. Kalau kurang tasydid, maka maknanya akan berkurang. Contoh macam mana yang kita baca tadi. Maknanya akan berubah. Maka tasyahudnya batal. Bukan solatnya batal. Tasyahudnya batal, dia kena ulang semula. Tapi kalau dia langgar je semua sampai akhir dan dia tak mengulang, dia boleh membawa kepada hilangnya kesempurnaan solat.
belum tak adalah sampai batal sembahyang. Okey, taklah sampai batal sembahyang, tetapi kalau dia berterusan buat silap tu, dia boleh membatalkannya. Wal na'udzubillah min dzalik. Okey, itu yang kelima. Yang terakhir, mengikut urutan ayatnya sebagaimana teks yang telah dinyatakan. Jangan diletak bawah atas bawah macam tu. Dia memang ikut tadilah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Bukan nabiyyu. Pendek je tu. Nabiyyu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa panjang sangat saya sebut Allah? Sebab Allah ini lafaznya istimewa. Dia boleh 2, 4, 6, 8, 12. Ada riwayat sampai 16. Ini tajwid. Subhanallah. Betulkan saya kalau saya silap. Kemudian, Assalamu alayna. 2 harkat tak? Wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu. Ashhadu. Dal. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Itu tasydid, itu syaddah. Mahraj huruf. Dan dia mengikut urutan seperti mana bacaan yang saya bacakan ini. Moga-moga ibu-ibu diberikan kemudahan. Bertenang-tenang ketika membaca. Kalau ketika kalian berimam, ada imam di hadapan dan kalian mula baca, imam bagi salam, jangan sampai habis salam imam yang kedua baru kalian bagi salam. Pastikan salam yang kedua baru kita bagi salam. Jangan sampai dia dah lama habis baru kalian bagi salam. Silap ayat saya tadi. Jangan terlalu lama. Imam dah bagi salam, selesai salam yang kedua. Kita tak habis, kita tak baca doa apa-apa pun tak apa. Semua dalam doman imam. Apa doman? Dalam kita punya jaminan imam. Don't worry. Imam dah baca, kita dapat sekali. InsyaAllah. Jangan syok sendiri. Jangan syok sendiri. Moga-moga Allah beri kita panduan ini. Yang ke-11, berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir, kerana dalilnya yang paling tinggi nilaiannya dan paling sahih surah Al-Ahzab ayat 56. Sila Kak Amnira. Surah Al-Ahzab ayat 56. Kak Amnira aja kena gini. Tapi lain dia tak clear lah. Kak Azrina lah. Surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astagfirullahaladzim. Sadaqallahul azim. Tak apa Ustazah, habis nafas. Kalau habis nafas, kena ulang balik semula patut tadi tu. Habis sikit lah. A'udzubillahi Wasallimu taslima. Wasallimu taslima. taslima. Jadi ibu-ibu Kak yang rahmatullah sekalian, surah Al-Ahzab ayat 56 ini adalah antara ayat yang kalau kalian tak hafal lagi, hafalkan. Kenapa nak kena hafal? Kerana pada ayat ini sesungguhnya Allah dan para malaikat. Dua perkara ini kalau kita ingat, kita tak akan melalaikan selawat. InsyaAllah. Tapi sebab kita tak faham yang ni, kita tak berusaha untuk memahami firman Allah SWT surah Al-Ahzab 56 ini dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, kita tak tahu makna je. Carilah makna. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Allah tahu. Dan para malaikat. Siapa yang cakap hafal tu? Admin yang mana? Sebab Ustazah suruh betul. Saya lah. Yang salah surah Al-Fahil. Dah tasmik ke? Dah tasmik? Lari pula. Tulislah. Jangan cakap kat Amira, dia suara tak berapa clear, tapi tak apalah. Bila Allah dan malaikat yusalluna ala Nabi. Kalau Allah dan malaikat itu berselawat ke atas Nabi, kita siapa ni? Kita siapa?
Kita ni cuma hamba. Hamba yang padanya ada kelalaian dan banyaknya kekurangan, dan kalian melupakan perkara paling besar dekat dunia ni yang Allah dan malaikat buat sekali, dan itulah keutamaan yang paling besar. Bukan saja setiap hari Jumaat, malahan dia ada pada setiap tasyahud akhir kita. Ya Allah, dia ada pada setiap tasyahud kita. Bayangkan hari ini kalau kalian bersolat ba'diyah dan qobliyah. Bayangkan hari ini kalau kalian solat duha. Bayangkan kalian solat tahajud malam tadi. Bayangkan kalian solat witir. Bayangkan kalian solat sunat taubat. Bayangkan kalian solat isyraq. Dan setiap solat itu perlu menyelesaikan rukun yang ke-11 ini. Dia kena wajib berselawat ke atas Nabi. Para ulama telah sepakat menyatakan bahawa berselawat tidak wajib di luar solat. Tapi sekarang orang lebih banyak berselawat di dataran, di stadium, di luar. Bagus tak? Bagus. Baik. Di luar rumah, dalam perjalanan, di mana saja. Silakan. Tapi dia wajib dalam solat. Wajib, tak buat, tak sah solat. Kat luar tak buat, tak berdosa. Cuma kita kekurangan. Apa agak-agak? Kekurangan apa saya nak sebut? Kekurangan apa? Kita kurang apa? Kurang ilmu kan? Lain? Keberkatan. Kurang lagi? Kurang pandai. Kurang apa kawan? Kurang pandai. Kurang pandai. Lagi kurang apa Kak Zrina? Kurang cinta kepada Nabi. Exactly. Tak maaf, saya tepuk meja. Itu jawapan paling tepat. Kak Wan. Nampak Kak Wan buat apa tu? Orang ramai. Tutup sikit. Tak maaf. Saya minta maaf Kak Wan. Kita kurang cinta kalau kat luar tak buat. Kita kurang cinta kepada Nabi. Bukan kurang adab sangat kepada Rasulullah. Kurang cinta. Kalian jangan cakap kalian cinta Rasul lah. Kalau di luar solat kalian tak terbiasa beramal. Kalau tak ada majlis selawat kalian tak berselawat. Allahu Akbar. Saya minta maaf. Tetapi kan yang paling besar dan tinggi nilainya adalah ketika dalam solat. Perhatikan sebutan selawat kalian. Perhatikan sebutan menyebutkan apa yang ada padanya itu adalah yang sebenarnya Allah dan Rasulullah bersama-sama melakukan, kita buat dalam solat sebenarnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Allah memerintahkan sallu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita dalam zikir tu Ustazah, Zikir apa Kak? kita selawat dalam zikir Allah sedar. Lepas semayang tu kita berselawat tu. Itu di luar Oh, solat. di luar. Kita cerita dalam solat yang jadi rukun ni. Wasallimu taslima. Dan ucapkanlah kesejahteraan dan penghormatan yang sepenuhnya kepada baginda Nabi. Rahsia di sebalik selawat ini, hujung selawat ini, rupa-rupanya apa saja yang kita sebutkan kepada sebaik-baik penciptaan Allah ini, rupa-rupanya adalah bekalan untuk kita. Dan dia ada satu kewajipan di dalam solat kita. Sebab itu para ulama bersepakat yang paling utama adalah selawat di dalam solat. Dan itulah sebutan, setinggi-tinggi sebutan bersama kebersamaan sebutan Allah dan para malaikat sebenarnya. Begitu juga hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bertanya tentang cara berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Next Kak, sikit lagi. Kaifa nusalli. Bukan nasalli tu kaifa nusalli. Alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Faqala qulu. Bagaimana cara kami selawat ke atasmu dalam solat kami?
Baginda bersabda, ucapkanlah. Hadis ini menentukan bahawa tempat berselawat ke atas Nabi SAW ialah dalam solat, dan masanya yang sesuai ialah pada penghujungnya. Oleh itu wajib berselawat ketika duduk yang akhir selepas membaca tasyahud. Yang selawat ke atas tu lah. Sehingga akhir hadis. Dan dalil yang terakhir daripada hadis berkaitan dengan tasyahud dan berselawat ke atas Nabi ini, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wassana'i alaihi thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Ini rahsia selawat. Dengar baik-baik. Apabila seorang kamu bersembahyang, maka hendaklah dia mulakan dengan memuji Allah. Kita dah memuji dengan Allah, betul? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu pujian. Sepenuh-penuh pujian. Dan akhirnya dia berdoa kepada Allah dengan apa sahaja. Sebab itu ketika fil alamin innaka hamidum majid, ada disambung nih. Doalah apa saja yang kalian kehendaki. Tetapi ada syarat dia nanti, dia tidak boleh melebihi daripada panjangnya tasyahud. Saya tawakufkan di situ. Sekurang-kurang lafaz selawat adalah Allahumma salli ala Muhammad, manakala yang paling penuh adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lafaz yang sepenuhnya dan sempurna. Tapi kalau kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, sudah selesai kewajipan kita. Tapi nak sempurna, sampailah kepada keluarga Nabi Ibrahim AS yang selalu kita sebutkan sebagai selawat Ibrahimiyah, dan lafaz selawat ini telah sabit. Bila dia sabit, maksudnya dia adalah rajih dalam beberapa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya. Sementara itu, antara lain-lain lagi penambahan setengah riwayat dapat penambahan dan pengurangan. Ada tambah, ada kurang. Boleh tambah dan boleh kurang. Paling tidak Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kebiasaannya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi kalau tiba-tiba sakit perut, sampai je Allahumma salli ala Muhammad, sakit perut, bagi salam, sah tak semayang? Sah. Tu nak kena belajar yang tu. Tapi nak sempurna sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Nak lagi baik, kembali kepada apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i selepas habis tu, kata Nabi SAW yang disebutkan oleh Nabi, Imam Syafi'i letak kat sini, hadis yang sebelumnya, thumma yad'u ba'du bima syaa. Doalah sebelum lepas salam tu, doalah. Tapi jangan lebih panjang daripada tasyahud akhir dan tasyahud awal itu. Wallahu alam. Itu saja untuk petang ni. Minta maaf terlebih waktu pada petang. Assalamualaikum Ustazah. Kalau kita selawat Jibril macam mana Ustazah? So Jibril macam mana Kak Nuraini? Sallallahu alaihi Muhammad. Selalu? Jibril. Macam mana Surah Jibril? Boleh ke Ustazah? Boleh ke Ustazah? Namanya pun? Selawat Jibril. Yalah, namanya pun? Selawat. Namanya pun selawat Kak Nuraini. Terima kasih Ustazah. Terlalu banyak lafaz selawat, tetapi saya sarankan kepada Kak Nuraini, kalaulah cuma hafal selawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul? Ya betul. Betul kan saya kau salah. Tapi ada lebih pendek Kak Nuraini, bukan selawat Jibril, selawat kata Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi pendek. So, Kalau kita tukar-tukar selawat, hari ni selawat macam ni, besok kita selawat macam ni, boleh ke Ustazah? Selagi namanya selawat, maka bolehlah. Terima kasih Ustazah banyak-banyak atas info. Terima kasih banyak-banyak. Ini bukan sekadar info Kak Nuraini. Ini adalah ilmu yang boleh diamalkan. Ya, kalau info Ustazah. dia akan dilupakan. Kalau info dia akan dilupakan. Hari ini bagi, besok belum tentu ingat. Ya Ustazah. Saya faham. Terima kasih Ustazah. Okey, ada kebaikan. Tapi tetaplah saya dan kita semua yang bermazhab Syafi'i ini, kita mengikut saranan Al-Imam Syafi'i, sekurang-kurang selawat adalah Allahumma salli ala Muhammad
Dan lafaz yang sempurna selawat adalah dengan menyebutkan selawat Ibrahimiyah yang memang kebiasaan yang kita lakukan tanpa menidakkan amalan selawat yang lain. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Maaf Ustazah, nak tanya. Nak jawab tak salam dia? Cerewet kan Ustazah Nur kan? Jawab. Waalaikumsalam. Tak, saya tahu kenapa saya tanya sebab lafaznya tu tak berapa jelas Assalamualaikum tu. Kan? Sila Kak Zara. Betulkan sikit. Wah, Assalamualaikum dia warahmatullahi bagi wabarakatuh. 3 darjat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya balas dengan 3. Silakan Kak Zara, apa soalannya? Ini kalau kita berselawat, adabnya kita kena baca surah Al-Ahzab dia. Al-Ahzab dia ayat 56 dulu. Kemudian selawat Ibrahimiyah tu. Kemudian baru selawat apa-apa kan. Ini Itu di luar cara solat ke yang di terbaik. dalam solat? Dalam solat ke luar Selawat. solat? Luar solat. Kita nak Kenapa? berselawat. Oh, kena ikut. Sebelum selawat. Akak tanya ke akak beritahu ni Kak? Akak tanya. Oh, adakah adabnya kena baca semua tu? Adakah? Oh, tidak. Adakah kita baca surah Al-Ahzab perlu. ayat 56 dulu, kemudian Tak selawat perlu. Ibrahimiyah, kemudian baru selawat. Nak tanya itu tak dia nak tanya. Tak perlu, Terima tak kasih perlu. Ustazah. Tak perlu. Tak perlu nak mula dengan nak kena mulakan dengan surah Al-Ahzab ayat 56. 56 Ya. 56. Ya. 56. Ataupun kita batu baca mana-mana selawat. Tak perlu, kita selawat je terus boleh baca selawat tanpa membaca ayat surah Al-Ahzab tu kecuali Kak Aminah. Kenapa saya pula? Kenapa saya pula? Dia yang cakap tadi dia kena ada tas untuk tasmik dengan saya. Tapi kalau nak baca Kak Zara, tak menjadi kesalahan. Sebab itu adalah ayat Al-Quran. Yang kita nak fokuskan sekarang adalah untuk berselawat ke atas Nabi kan? Betul tak Kak Zara? Yang kedua Ustazah, Oh, ada sekarang soalan ni kedua. saya dengar kuliah Ustazah. Baik. Jadi sambil mengikuti kuliah Ustazah, sambil tu saya berselawat. Boleh ke Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ni tadi ni Kak Zara ni. Kak Zara betulkan sikit. Salam. Baru saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu adalah makhraj huruf yang macam-macam. Minta maaf Kak Zara. Kak Zara, kalau Kak Zara tengah tutup suara dan dengar dalam kelas online, buatlah apa saja Kak Zara. Selawat, zikir, masak, makan, minum, senyum, sengih, ketawa, berbual. It's okay. Tak ada masalah. Boleh. Apatah lagi kalau membaca selawat. Apatah lagi berzikir. Apatah lagi membaca dan menyebut nama-nama Allah yang Maha Agung. Itu lebih baik. Boleh. Tak ada masalah. Kecuali tiba-tiba, sekejap Kak Anissa. Tiba-tiba je aku cakap, Kak Zara pun cakap, dia pun berselawat, aku pun nak cakap. Itu tak boleh lah. Sebab ni kelas Ustaz Zano. Jadi kalau tak, kena kelas Kak Zara. Bukan kelas Ustaz Zano lah. Contoh gitulah. Kalau masa belajar, boleh. Tak ada masalah. Walaupun sebenarnya, lebih baik untuk concentrate dengan apa yang kita pelajari dan melihat kitab kalau ada kitab. Itu lebih beradab. Tetapi tak salah, tengah kitab tu tiba-tiba, kan kita dengar je kan. Kita sebut Allah. Boleh. Tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Tapi yang ni kan semua silent. Tak ada masalah lah. Saya pernah ditegur. Saya pernah diberi ujian oleh Allah dan nikmat lah. Bila Ustaz dengan Ustazah bercakap je, suara saya kan kuat. Jadi saya sambut lah. Saya masuk kelas lain. Lepas tu belajar Syama'il Muhammadiyah pula. Bila baca cerita Syama'il Muhammadiyah, mesti ceritanya pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya tak sambung-sambung kelas tu sebab asyik kena sambut dengan Ustaz Zanu. Terus aku Ustaz Zanu tak boleh pergi kelas tu. sebab mengganggu Ustaz yang mengajar tu. Subhanallah. Jadi tak boleh juga kalau jadi perlahan kan. Tapi sebab dah kita terbiasa, bila kita dengar, kita memang diberi izin oleh Allah. Bila kau mendengar namaku disebut, jangan jadi orang yang kikir, kata Rasulullah SAW. Tapi akhirnya adabnya jangan mengganggu mengganggu. Saya rasa, ya Kak. Saya setuju pandangan Ustazah yang tadi tu, yang bila kita dalam kelas walaupun online, sebab ni pandangan daripada, kalau saya tak silap
daripada Syekh Zainal Asri sendiri. Hmm. Waktu dalam pembelajaran Hmm. atas selawat tu boleh tapi di hati. Ya. Memadai macam tu je. Jangan sampai Sebenarnya orang memadai. dah tak fokus pada guru dah jadi. Pada ilmu yang dipelajari. Ya. Itu lebih baiklah. Betul ke saya cakap macam tu tadi? Ada juga ke saya cakap tadi? Betul. Pandangan kedua salah satu lebih Baik, Allahu a'lam. Itu saja untuk petang ni. Ada soalan lain? Betul, tadi yang saya cakap memang yang saya nak menyampuk tadi pun sebenarnya adalah untuk mendapatkan keberkatan ilmu. Dan saya pun banyak juga kelas-kelas yang kadang-kadang ada orang yang berselawat dalam masa kelas face to face kan. Itu memang banyak kalilah kena tegur, especially Ustaz Nur Rashid. Kan? Kalau berbual kat sini ni. tak adalah, memang kami memang banyak kalilah kena tegur. Dia kata banyaklah ustaz yang menegur dan kata kalau majlis ilmu itu adalah lebih mulia daripada kita buat amalan zikir yang lain. Amalan zikir yang lain, sebab itu adalah taman-taman syurga Allah kan, berbanding dengan lagi-lagi kelas petang pukul 5 ini, 5 suku petang ini setiap hari Khamis, anjuran daripada Gubernur Iman ini adalah kelas fardu ain. Dia macam-macam Betul. Kena marah dengan Ustaz Nur petang ni. Tak, saya tak marah Kak. Saya hanya beri peringatan. Minta maaf jika saya terkasar bahasa, saya tersilap bicara. Jika petang ini adalah satu perkara yang menyebabkan ibu-ibu lari daripada Gubernur Iman ini, bukan kerana kalian sebagai AJK yang berusaha. Ia hanya sekadar kerana kelemahan saya. Saya serahkan kepada Kak Amirah. Wallahu'alam. Masya-Allah. Barakatillah. Jazakunallah khairan jazak. Kak Amirah, yang ni lama dah saya nak betulkan. Sila Ustazah. Bukan barakatillah. Bukan barakatillah. Kalau saya perempuan, barikillah sudah memadai. Ataupun barakallah yang selalu Ustaz Elin sebut-sebut tu. Barakallah kan dia sebut kan? Betul tak? Kata lagi dalam kelas. Jadi dia bukan barakatillah. Kalau nak sebut saya khusus untuk perempuan pada saya, barikillah. Barikillah. Ya, barikillah. Itu untuk saya saja. Barikillah dan jazak Ustazah. Barakatillah. Barakallah untuk semua. Barikillah. Barakallah. Barakallah boleh, barikillah boleh. Barikillah. Baik. Masya-Allah. Jazakallah khairan jazak Ustazah. Di atas perkongsian hari ini banyak yang kita dapat, masya-Allah. Rukun sembahyang, syarat rukun sembahyang kita dah sampai kepada syarat berselawat yang ke-11. Kita akan sambung lagi 2 rukun kita, salam dan tertib insya-Allah di minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Mohon maaf di atas gangguan lain saya. Tapi saya redalah qadarullah. Semoga Allah kurniakan kebaikan di sebalik ujian hari ini, masya-Allah. Ustazah, saya buat fikir Iban kuliah Ustazah. Tafadhali. Pada malam ini 8 malam bersama dengan Al-Fadil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, tazkirah dan surah Al-Mulk pada pukul 8 malam, dan kuliah akhir, kuliah Isyak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Ashraf bin Suwarin, penulis buku Dosa-Dosa Besar yang tidak ditakuti, pada pukul 9.15 malam. Jadi terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah pada petang ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan, kerahmatan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah pada hari ini banyak sangat gangguan internet ke apa je lah yang menyebabkan kuliah ini tak nampak cantik berjalannya dengan moderatornya hari ini. Masya-Allah, mohon maaf sangat. Mudah-mudahan ada keberkatan. Dengan ini saya mohon Ustazah menutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Rahman. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Rahim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa amalana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana birahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a.
Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la matba'una syaqiya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muhsinina li muqassirina li 'amilina li wajhikal karim ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fina wa la ma yatba'una syaqiya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muhsinina li muqassirina li 'amilina li wajhikal karim ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya sattar ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sya'ban ya Allah. Allahumma barik lana fi sya'ban ya rahman. Allahumma barik lana fi sya'ban ya rahim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan ya Allah. Wa ballighna ramadan. Wa ballighna ila baitikal atiq fi hadzal ramadan ya Allah. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Wa ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah, khususan fi Palestin ya Allah. Fid dini wad dunya wa ilal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minta maaf banyak atas ketelanjuran kata saya. Jika saya tersilap bicara, moga Allah mengampunkan dosa saya dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amnida dan semua EJK.